салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи тарзи базаркунандаҳои ҷудо кардан дар ҳалли модулҳои тригонометриро дида мебароем. Яъне чӣ хеле ки аз номи мавзӯъ маълум аст, ин яке аз тарсҳои ҳалли модулҳои тригонометрӣ ба ҳисоб рафта. Яъне мо имрӯз модулҳои тригонометриро бо воситаи дохил намудани ё ин ки бо воситаи базаркунандаҳои сода ҷудо кардан ҳал мекунем. Яъне мақсади дарси имрӯза дар он аст ки ё тарафи чап ё тарафи ростро табдил медиҳем ва модуларо ба зарбкунандаҳои сода ҷудо карда, баъд ҳар яки зарбшавандаҳои ҷудо кардамонро ба 0 баробар мекунем ва ҳалли модуларо низ меёбем. Яъне ин гуфтаҳоро бо мисолҳо дида баромадан хеле қулай аст. Бигзор ба мо модулаи тригонометрии зерин дода шудаанд ва талаб карда мешавад ки ҳар яки ин модуларо бо усули ё ин ки бо тарзи ба зарбкунандаҳои содаи ҷудо кардан ҳал карда шавад. Яъне шурӯъ мекунем аз ҳалли модули якум. Яъне дар модули якум чунин омадааст: косинус квадрат x минуси косинуси x баробари 0. Барои ҳал кардани ин модула аз қавс косинуси x-ро ҳамчун зарбкунандаи умумӣ мебарорем ва дар натиҷа дар дохили қавс ба мо боқӣ мемонад. Яъне аз косинуси квадрат x ҳангоми косинуси x-ро аз қавс барорем, косинуси x боқӣ мемонад ва ҳам минуси 1 баробари 0. Анакун чӣ хеле ки аз ин модула маълум аст, ҳар як зарбшаванда, яъне дар ин ҷо ду зарбшаванда мавҷуд аст ки ҳар яки зарбшавандаҳоро ба 0 баробар карда қимати ададии онро, яъне x-ро меёбем. Яъне дар ҳолати аввал менависем дар ин ҷо косинуси x баробари 0, ё ин ки x баробар аст ба p тақсими 2 ҷамъи pn, ки дар ин ҷо n тааллуқ дорад ба адади ҳақиқии z, ки ин яке аз маҷмӯи ҳалли модула ба ҳисоб меравад. Анакун дуюм модуларо дида мебароем, ки дар ин ҷо косинуси x минуси 1 баробари 0, ё ин ки косинуси x баробар аст ба 1, x-ро ҳангоми ёфтан баробар мекунем ба адади 2pn, ки дар ин ҷо n тааллуқ дорад ба адади z. Яъне модулаи додашудаи якум дорои ду ҳал доштааст, ки онҳоро мувофиқан мо ёфтем. Биёед анакун мисоли дуюмро низ ҳамроҳи шумо дида бароем. Яъне дар мисоли дуюм чӣ хеле ки шумо мебинед, модули зерин намуди 2 зарби синуси 2x минуси синуси квадрат 2x дода шудааст, ки барои ҳалли ин модула мо синуси 2x-ро ҳамчун зарбкунандаи умумӣ аз қавс мебарорем ва дар натиҷа синуси 2x-ро аз қавс бароварда модулаи зеринро ҳосил мекунем. 2 минуси синуси 2x баробари 0 ҳосил мешавад, ки ҳар яки ин зарбкунандаро ба 0 баробар карда x-ро меёбем. Яъне дар ҳолати якум синуси 2x ҳангоми баробари 0 будан, аз ин ҷо 2x баробари pn ҳосил мешавад, ки ин ҳолат ҳолати хусусӣ мебошад. ҳангоми ёфтани x ду тарафи модуларо ба 2 тақсим намуда ҳосил мекунем. Яъне x1 баробар аст ба p тақсими 2n, ки дар ин ҷо n тааллуқ дорад ба адади z. Анакун дар ҳолати дуюм бошад, қавси дуюмро низ ба 0 баробар мекунем ва аз ин ҷо x-ро меёбем. Яъне 2 минуси синуси 2x баробари 0, ё ин ки синуси 2x баробари 2 мешавад, лекин азбас ки синуси 2x ба 2 баробар шуд, яъне ки аз ин ҷо мо медонем ки модулаи додашуда барои синус ва барои косинус танҳо қимати тарафи рости он аз модул 1 аз 1 бояд хурд бошад ё ин ки баробар бошад. Чӣ хеле ки маълум аст ин адад аз 1 калон аст, пас ин модула ҳал надорад. Яъне модулаи додашудаи зерин танҳо як ҳал дорад, ки ҳалли он ба p тақсими 2n баробар аст. Анакун шурӯъ мекунем ба ҳалли мисоли сеюм. Яъне дар мисоли сеюм чунин модула дода шудааст. Яъне 2 зарби косинуси x зарби катангенси 3x баробари катангенси 3x. Яъне барои ҳалли ин модула мо боз тарзи ба зарбкунандаҳои сода ҷудо кардани модулаи тригонометриро истифода мебарем. Яъне 2 косинуси
2x ضرب کاتانجنس cx مینوس کاتانجنس cx برابر 0 میکنیم. یعنی کاتانجنس cx رو به طرف چپ میگذارونیم و مدل تریگونومتری زیرین رو حاصل میکنیم. از اینجا هنگامی کاتانجنس cx رو از قوس برآوردن 2 ضرب کوسینوس x مینوس 1 برابر 0 رو حاصل میکنیم. اکنون هر یکی این ضرب شونده ها رو به 0 برابر کرده x رو یافتن ممکن است. کاتانجنس cx ضرب 2 ضرب کوسینوس x مینوس 1 برابر 0. یعنی برای حل کردن این مدل هر یک ضرب شونده آن رو به 0 برابر میکنیم. یعنی کاتانجنس cx برابر 0. از اینجا cx برابر ارکتانجنس 0 به p تقسیم 2 برابر بوده است. جمع pn که در اینجا n قیمت قبول میکند عددهای بطون را. اکنون هر دو طرفی مدل را هنگامی به 3 تقسیم کردن x1 برابر p تقسیم 6 جمع p تقسیم 3 n حاصل می شود که در اینجا n تعلق دارد به مجموع عددهای بطون z تعلق دارد. در حالت دوم باشد هنگامی 2 کوسینوس x مینوس 1 برابر 0 بودن کوسینوس x برابر 1 تقسیم 2 می شود که این مجموع حل این مدل x برابر پلوس مینوس r کوسینوس 1 تقسیم 2 جمع pn برابر است که n تعلق دارد به z. یعنی که از اینجا x 2 و 3 نوشتن ممکن است که آن برابر است به پلوس مینوس p تقسیم 3 جمع 2pn که n تعلق دارد به عدد z. پس مدل داده شده زیرین دارای 3 مجموع حل‌های داده شده می باشد که آنها موافقاً در نمودی در پایان نوشته شده اند. خوانندگان عزیز اکنون همراه شما مثال چهارم رو دیده میبریم. در مثال چهارم چنین آمده است مدل کوسینوس 2x برابر سینوس 6x مینوس p تقسیم 2 رو حل کنید. یعنی برای حل کردن این مدل ما باید پیش از همه طرز به ضرب کننده های ساده جدا کردن مدل تریگونومتری رو استفاده بریم. پیش از به ضرب کننده ساده جدا کردن این مدل ما باید طرف راست آن را تبدیل دهیم. یعنی در طرف راست مدل ما میبینیم که در اینجا سینوس 6x مینوس p تقسیم 2 جای دارد که آن را موافقاً با واسطه فرمول موافق آوری تبدیل میدیم. یعنی میبینیم که در اینجا سینوس 6x مینوس p تقسیم 2 رو نوشتن ممکن است همچون سینوسی. از اینجا مینوس را از قوس میبریم و p تقسیم 2 مینوس 6x حاصل می شود. اکنون موافق عینیت های تریگونومتری فرمولای موافق آوری تریگونومتری همه وقت از سینوس مینوس الفا ما سینوس p تقسیم 2 مینوس 6x را حاصل میکنیم. از بس که سینوس p تقسیم مینوس 6x موافق فرمول موافق آوری تریگونومتری ما میدونیم که این فونکسیا با کوفونکسی دیگرش عوض کرده می شود. از بس که p تقسیم 2 مینوس 6x در چارک یکم میخوابد پس ifade زیرین به مینوس کوسینوس 6x عوض کرده می شود. یعنی به جای سینوس 6x مینوس p تقسیم 2 ما ifade مینوس کوسینوس 6x رو میگذاریم و مدل رو حل میکنیم و در نتیجه کوسینوس 2x برابر مینوس کوسینوس 6x حاصل می شود. طرفی چپ آن رو به طرف راست میگذاریم و مدل زیرین رو پیدا میکنیم. یعنی کوسینوس 2x جمع کوسینوس 6x برابر 0 می شود. اکنون خوانندگان عزیز خیلی که شما پای بردید مدل زیرین به نمود کوسینوس 2x جمع کوسینوس 6x به 0 برابر شد که برای حل این مدل یعنی برای به نمود ضرب کننده ها جدا کردن به نمود ضرب تبدیل دادن سوم ما فرمول زیرین رو استفاده بردن ما خیلی قلای می باشد. یعنی کوسینوس الفا جمع کوسینوس بیتا رو نوشتن ممکن است 2 کوسینوس الفا جمع بیتا تقسیم 2 و هم کوسینوس الفا مینوس بیتا تقسیم 2. یعنی با فرمول زیرین ما از سوم فونکسیون تریگونومتری کنج و حاصل ضرب آنها میگذاریم و در نتیجه به ضرب کننده ساده خیلی آسان
جدا کرده میتوانیم و می نویسیم که در اینجا 2 کوسینوسی 2x جمع 6x تقسیم 2 و هم کوسینوسی 2x مینوس 6x تقسیم 2 برابر 0 حاصل می شود. از اینجا معادله زیرین نمود زیرین رو میگیرد. 2 کوسینوسی 2x رو با 6x جمع کرده به 2 هنگام تقسیم کردن ما حاصل میکنیم 8x تقسیم 2 ضرب کوسینوسی از 2x 6x رو ترک کنیم مینوس 4x تقسیم 2 حاصل می شود که اون رو در داخل قوس می نویسیم یا اینکه 2 کوسینوسی 8x رو به 2 تقسیم کنیم 4x حاصل می شود. کوسینوسی 4x رو به 2 تقسیم کردن کوسینوسی مینوس 2x برابر 0 حاصل می شود. از اینجا 2 کوسینوسی 4x ضرب از بس که کوسینوسی کنجی منفی همه وقت مثبت رو می دهد پس ما کوسینوسی 2x رو حاصل می کنیم. هر دوی طرفی معادله رو به عدد 2 هنگام تقسیم نمودن کوسینوسی 4x ضرب کوسینوسی 2x برابر 0 رو حاصل میکنیم که علاقه معادله تریگونومتری به نمود ضرب کننده ها جدا کرده شده هر یکی ضرب کننده اون رو به 0 برابر میکنیم و حل اون رو مییابیم. یعنی در حالت یکم کوسینوسی 4x برابر 0 یا اینکه 4x برابر حالت عمومی خصوصی این معادله هنگام کوسینوس x به 0 برابر بودن x برابر p تقسیم 2 می شود. یعنی p تقسیم 2 جمع pn حاصل می شود که n تعلق دارد به عدد z. اکنون هنگام یافتن x همه طرف معادله رو به عدد 4 تقسیم می کنیم و x یک رو چنین حاصل میکنیم. یعنی هنگام 4x رو به 4 تقسیم کردن x حاصل می شود. p تقسیم 2 رو به عدد 4 هنگام تقسیم نمودن عدد p تقسیم 8 و جمع pn رو به 4 تقسیم نمودن p تقسیم 4 n حاصل می شود که n تعلق دارد به عدد z که این یکی از مجموعه حل این معادله به حساب می رود. اکنون دوم ضرب کننده رو نیز به 0 برابر میکنیم و حل این معادله رو مییابیم. یعنی کوسینوسی 2x برابر 0 از اینجا 2x برابر p تقسیم 2 جمع pn حاصل می شود که در اینجا n تعلق دارد به عدد z. خیلی که از اینجا معلوم گردید برای یافتن تغییر بند x هر دو طرفی معادله رو به عدد 2 تقسیم نموده x رو پیدا میکنیم یعنی که حاصل میکنیم. یعنی x 2 در این حالت برابر می شود 2 رو به 2 تقسیم کردیم x حاصل شد. p تقسیم 2 رو به 2 تقسیم نماییم p تقسیم 4 حاصل می شود و جمع pn رو به 2 تقسیم نماییم p تقسیم 2 n حاصل می شود که n تعلق دارد به عدد z که این x 2 یکی از مجموعه دیگری حل این معادله داده شده به حساب می رود. خوانندگان عزیز اکنون مثال جنبستی موضوع را دیده می براییم. یعنی در مثال 5 گفته شده است که معادله زیرین داده شده است آن را حل کنید. یعنی که خیلی که از این معادله می بینید معادله داده شده با ضرب کننده های ساده جدا کرده شده است. هر یک این ضرب کننده ها رو به 0 برابر می کنیم و از آن x رو می یابیم. حالت یکم رو دیده می براییم. یعنی تانگنس x جمع 1 برابر 0 از اینجا تانگنس x برابر 1 رو به طرف راست میگذرانیم مینوس 1 حاصل می شود. از اینجا x برابر مینوس p تقسیم 4 جمع pn حاصل می شود که n تعلق دارد به عدد z. یعنی در اینجا x 1 حاصل شد. اکنون عیناً همین طور ضرب شونده دومی معادله را به 0 برابر کرده از آن تغییر بنده x رو مییابیم. یعنی حالت دومی معادله چنین است 2 کوسینوسی x تقسیم 3 مینوس ریشه کوادراتی از 3 برابر 0. اکنون مینوس ریشه کوادراتی از 3 را به طرف راست میگذرانیم و 2 کوسینوسی x تقسیم 3 برابر ریشه کوادراتی از 3 حاصل می شود. از اینجا
کوسینوسی x تقسیم 3 برابر ریشه کواdraتی از 3 رو به 2 تقسیم میکنیم و حاصل میکنیم معادله داده شده رو. از اینجا چه خیلی که معلوم است کوسینوس x تقسیم 3 برابر ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 2. در اینجا ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 2 خورد از 1 می باشد، پس معادله حل دارد. یعنی از اینجا موافق قاعده هنگام x را یابیم، پس پلوس و مینوسی کوسینوس ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 2 حاصل می شود. یعنی x تقسیم 3 برابر پلوس مینوسی از طرف چپ کوسینوس می گیریم، یعنی کوسینوسی ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 2 جمع 2pn حاصل می شود که در اینجا n تعلق دارد به عددی مجموع عددهای بطون. از اینجا x تقسیم 3 برابر پلوس مینوس کوسینوس ریشه کواdraتی از 3 تقسیم 2 به p تقسیم 6 برابر است جمع 2pn که در اینجا n تعلق دارد به عدد z و هم برای یافتن تغییر بنده x هر دوی این طرفی معادله رو به عدد 3 ضرب میزنیم و حلی چنین را حاصل میکنیم. x تقسیم 3 برابر پلوس مینوس p تقسیم 6 جمع pn n تعلق دارد به عدد z. هر دوی طرفی این معادله رو به عدد 3 ضرب نمودن x برابر پلوس مینوسی 3 رو به p ضرب میزنیم و به 6 تقسیم نموییم p تقسیم 2 جمع 2 رو به 3 ضرب کردن 6pn حاصل کرده می شود که n تعلق دارد به عدد z. پس مجموع حل معادله داده شده زیرین به x1 به مینوس p تقسیم 4 جمع pn و حل دویم و سیوم باشد و پلوس مینوس p تقسیم 2 جمع p 6pn که n تعلق دارد به z برابر است. معادله داده شده ای که ما همراه شما دیده گذاشتیم x1 به مینوس p تقسیم 4 جمع pn n از z و x2 و 3 باشد پلوس مینوس p تقسیم 2 جمع 6pn n تعلق دارد به z داده شده است که چه خیلی که معادله داده شده را میبینید به جای هنگام x جمع p تقسیم 2 یا مینوس p تقسیم 2 رو موندن این معادله معنای خود را گم میکند، یعنی معنا ندارد. پس این را به نوبت گرفته در جواب ما قید میکنیم که معادله داده شده تنها یک حل دارد که حل آن موافقاً به عددی یا اینکه به نمودی x برابر مینوس p تقسیم 4 جمع pn که n تعلق دارد به z نوشته می شود. یعنی این حال برای این معادله ریشه بیگانه به حساب می رود. خوانندگان عزیز، اکنون برای جمع کردن موضوع به شما مثال ها برای کار مستقلانه پیشنهاد می شود. یعنی شرط مثال ها چنین است: معادله های را حل کنید و در پایان 5 معادله های تریگونومتری آورده شدند که برای حل آنها طرز به ضرب کننده جدا کردن معادله های تریگونومتری استفاده بردن لازم می آید. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده. سلامت باشید.